بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Répondre à l'appel d'Allah du Cheikh Abul Yusr Hafidhahullah Ta'ala. Ce Cheikh est un des élèves du Cheikh Al-Albani Rahimahullah Ta'ala, et ce cours fut donné lors de son séjour en France. Walhamdulillah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Louange à Allah. Nous le louons, implorons son aide et son pardon. Nous nous plaçons sous la protection d'Allah contre le mal de nos âmes et le mal de nos actes. Celui qu'Allah égare, nul ne peut le guider, et celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer. Et j'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, unique et sans associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Ô vous les croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô vous les humains, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse, et qui, à partir de ces deux-là, a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah, au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens de parenté, car certes, Allah vous observe parfaitement. Ô vous les croyants, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Certes, la parole d'Allah est la meilleure des paroles, et la voie, la guidance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est la meilleure des voies, la meilleure des guidances. La pire des choses est la nouveauté en religion. Toute nouveauté en religion est une innovation. Toute innovation est un égarement, et tout égarement mène tout droit en enfer. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هذه الآية الكريمة اشتملت على منهاج حياة المؤمن، والمؤمن هذا الخطاب لأهل الإيمان خطاب يحبه الرحمن، وخطاب يحبه أهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا
يخاطب الله عز وجل من آمن به ومن آمن برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ومن آمن بشرعة الإسلام التي نزل بها جبريل الأمين عليه الصلاة والسلام. يخاطبهم هذا الخطاب: يا أيها الذين آمنوا، يأمرهم بأمر إذا قاموا به سعدوا في الدارين، في الدنيا والآخرة. وهذه الدار الدنيا بعدها الدار الآخرة، والدار الآخرة التي فيها الحشر وفيها الحساب وفيها الحسنات والسيئات، فيها الميزان، وبعد ذلك فريق في الجنة وفريق في السعير. ولما خاطب الله أهل الإيمان في هذه الآية الكريمة في أولها ذكرهم باليوم الآخر وأنه إليه تحشرون. سوف تحشرون في اليوم الآخر إلى الله رغم أنوفكم، سوف تموتون، سوف تتركون هذه الدنيا، سوف تتركون الزخارف والزينات والأموال والمناصب والمراكز، سوف تتركون هذه الدار بما عليها. قال الله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. إذن هناك اليوم الآخر والذي فيه الحشر، يحشر الله عز وجل الأولين والآخرين من الجن والإنس لميقات يوم معلوم. لماذا؟ يحاسبهم عما أمروا به في حياتهم الدنيا، لأن هذه الدار هي دار عمل وليست بدار حساب، وأما الدار الآخرة فهي دار حساب وليست بدار عمل. فأنت وجدت في هذه الدنيا لتعمل العمل الذي يرضي مولاك سبحانه وتعالى، وبعد ذلك ستموت لتوفى جزاءك بما عملت في هذه الدنيا. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الحساب عند الله بأصغر الموازين والمثاقيل والمقاييس والمعايير، بمثاقيل الذر، أدنى شيء. من عمل أدنى شيء من خير فسوف يرى خيرا يوم القيامة، ومن عمل عكس ذلك من شر فسوف يرى الشر يوم القيامة. أيها الإخوة، نعم، فإذا أمرنا بالإيمان لننجو في يوم القيامة، اليوم الآخر، يوم الحشر، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فريق في الجنة وفريق في السعير. في اليوم الآخر من بعد الحشر ينقسم الناس قسمين: قسم يذهب إلى الجنة وقسم يذهب إلى النار. من هم أهل الجنة؟ هم الذين عملوا بما أمر الله عز وجل في هذه الدنيا. ومن أهل النار؟ أهل جهنم هم الذين استنكفوا وعصوا لم يعملوا بما أمر الله سبحانه وتعالى. إذن أول الآية يدل على آخرها، وآخرها يدل على أولها. أول الآية: آمن لتنجو يوم الحشر. آخر الآية: هناك حشر وحساب لمن آمن أم لم يؤمن. لمن آمن أم لم يؤمن، فاختر لنفسك. والله عز وجل يقول: فمنكم كافر ومنكم مؤمن. اختر ما شئت، اختر الإيمان، اختر الكفر، ولكن هناك يوم القيامة. قال الله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. الموت مخلوق كما أن الحياة مخلوقة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، ليختبركم، ليمتحنكم، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. من الذي سيعمل بما أمر الله، ومن الذي سيحسن في ذلك ويتنافس في الإحسان. أعدوا أنفسكم، اليوم أنتم أحياء وغدا أموات. اليوم على ظهر الأرض
وغدا في باطنها. اليوم أنتم في الدار الدنيا وغدا في الدار الآخرة وهي دار القرار. اختر لنفسك والحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Ô vous les croyants, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la vraie vie. Et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur, et que c'est vers lui que vous serez rassemblés. On retrouve dans ce noble verset la méthodologie que le musulman se doit de mettre en pratique. Et Allah utilise dans ce verset un type de formulation qu'il aime et que les croyants aiment aussi. Ô vous les croyants, Ya ayyuhalladhina amanu. Allah le Tout-Puissant s'adresse à celui qui croit en lui, celui qui croit au messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a foi dans la législation islamique, celle avec laquelle l'ange Jibril, le digne de confiance, est descendu, que la paix soit sur lui. Allah s'adresse aux croyants en ces termes, ô vous les croyants. Puis Allah ordonne aux croyants de mettre en pratique une chose qui les comblera de bonheur dans les deux vies, dans cette vie d'ici-bas ainsi que dans celle de l'au-delà. Car après cette vie, celle d'ici-bas, une autre vie nous attend. Et l'autre vie, c'est celle de la résurrection, celle des comptes, celle dans laquelle les bonnes et les mauvaises actions seront pesées. Et après la pesée des actes sur la balance, ce sera soit le paradis, soit l'enfer. Et lorsqu'Allah s'adresse aux croyants par ce noble verset, il leur rappelle le jour dernier, et que c'est vers lui qu'ils seront rassemblés. Et nous serons tous rassemblés vers Allah au jour dernier, et ceci indépendamment de notre volonté. Nous mourrons tous tôt ou tard. Nous quitterons cette vie d'ici-bas. Nous laisserons nos parures et nos biens précieux. Nous abandonnerons nos places dans la société, nos fonctions, nos rangs. Nous abandonnerons cette dunya et tout ce qu'elle contient. Allah nous indique cela dans le verset يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. Au jour où la terre sera remplacée par une autre, de même que les cieux, et où les hommes comparaîtront devant Allah, l'unique, le dominateur suprême. Sourate 14, verset 48. Ainsi, le jour dernier viendra sans faute. Et en ce jour, un grand rassemblement. Allah rassemblera les premiers et les derniers parmi les djinns et les humains lors de ce grand jour. Un rendez-vous sur lequel il n'y a aucun doute. La question qu'on se pose, c'est pourquoi? La réponse, pour que soit évaluée, jugée, vérifiée la mise en pratique de ce qu'il nous a été ordonné dans cette vie d'ici-bas. Car cette vie d'ici-bas, cette vie est la demeure des œuvres, non celle des comptes. Et la vie de l'au-delà est la demeure des comptes et non celle des œuvres. Il t'est obligatoire dans cette vie d'œuvrer. Il t'est obligatoire d'agir dans cette vie d'ici-bas, dans ce qui va entraîner la satisfaction de ton maître, Allah, gloire et pureté à lui. Car au final, tu vas mourir et tu seras rétribué en fonction de tes actions. Et Allah nous informe de cela lorsqu'il nous dit فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Et quiconque aura fait l'équivalent d'un atome de bien le verra, et quiconque aura fait l'équivalent d'un atome de mal le verra. Sourate 99, versets 7 et 8. Allah tiendra compte de toutes choses, absolument tout, de la plus petite à la plus grande. La plus insignifiante des actions sera prise en compte. Même les actes de bien les plus insignifiants seront pris en compte. Et de la même manière, les actes de mal les plus insignifiants
seront prises en compte. Celui qui aura agi de la plus petite action de bien possible en récoltera les fruits au jour de la résurrection. Et de la même façon, celui qui aura agi de la plus petite action de mal possible, ce sera alors en sa défaveur au jour de la résurrection. En effet, mes frères, il nous a été ordonné d'avoir la foi afin que ce soit la cause de notre délivrance au jour de la résurrection, le jour dernier, le jour du rassemblement. Car Allah nous informe qu'il y aura un groupe au paradis et un groupe dans la fournaise ardente. فريق في الجنة وفريق في السعير. Sourate 42, verset 7. Au jour dernier, après le grand rassemblement, les gens seront séparés en deux groupes. Un groupe qui ira au paradis et un groupe qui ira en enfer. Qui sont les gens du paradis? Ceux qui auront œuvré et mis en pratique les ordres d'Allah dans cette vie d'ici-bas. Qui sont les gens de l'enfer, les gens de la fournaise? Ils sont ceux qui auront prétendu se passer des ordres d'Allah, ceux qui par orgueil auront désobéi et n'auront pas mis en pratique les ordres d'Allah le Tout-Puissant. Ainsi, le début du verset argumente en faveur de la fin du verset, et la fin du verset argumente en faveur du début du verset. Le début du verset traite de la foi qu'il est nécessaire d'avoir pour être sauvé au jour du rassemblement. La fin du verset traite du rassemblement et du détail des comptes pour celui qui aura eu la foi ou qui n'aura pas eu la foi, pour celui qui aura cru ou mécru. À toi donc de choisir pour toi-même. Et Allah nous dit: فمنكم كافر ومنكم مؤمن. Il y a parmi vous le mécréant et le croyant. Sourate 64, verset 2. Choisis donc ce que tu veux. Choisis donc ce que tu veux. Choisis donc la foi ou la mécréance, mais n'oublie pas le jour de la résurrection. Allah le Très-Haut nous dit dans le Coran: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Que soit béni celui qui détient la royauté dans sa main, et il est certes capable de toutes choses. Lui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver et de voir qui d'entre vous agira de la meilleure des façons. Qui sera le meilleur en œuvre? Et c'est lui le puissant, le pardonneur. Sourate 67, versets 1 et 2. La vie et la mort ont été créées par Allah. Qui sera celui qui obéira à Allah? Et qui sera le désobéissant? Quant à chacun de nous, on se doit de se concurrencer dans les bonnes œuvres, dans la bienfaisance. Il faut qu'on se prépare, qu'on mette de côté tout ce qui nous sera profitable, c'est-à-dire les bonnes œuvres. Aujourd'hui, nous sommes en vie. Mais demain, nous serons morts. Aujourd'hui, nous marchons sur la terre, mais demain, nous serons dans son ventre, morts et enterrés, tôt ou tard. Aujourd'hui, nous sommes dans cette dunya, dans cette vie d'ici-bas, mais demain, nous serons dans l'au-delà, la demeure éternelle. Donc, il nous appartient de faire un choix, et la louange tout entière revient à Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala khatim al-anbiya'i wal-mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawm ad-din, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خاطب الله أهل الإيمان بهذا الخطاب الحبيب ثم أمرهم بأمر يسعدون إذا قاموا به في الدارين، في الدنيا وفي الآخرة. قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. أمر من ذي الجلال والإكرام ملك الملوك سبحانه وتعالى لكل إنسان، وبخاصة أهل الإيمان، لأن الذي يستجيب مؤمن،
والمؤمن يستجيب. تلازم بين الإيمان والاستجابة، لا يستجيب إلا مؤمن، والمؤمن يستجيب. استجيبوا. لماذا؟ استجيبوا، إذن هناك نداء، هذه الإجابة بعد نداء. استجيبوا لله والرسول. استجيبوا لله يعني لما في القرآن، والقرآن كلام الله، لأن الله لا يكلم كل واحد منا، وجعل فينا كتابا مقدسا كريما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وحفظه من التحريف إلى أن تقوم الساعة. ولم يتعهد سبحانه وتعالى بحفظ كتاب من كتبه أو كلام من كلامه إلا القرآن. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما تعهد بحفظ الإنجيل ولا التوراة ولا الزبور ولا بأي كتاب من كتبه إلا القرآن. استجيبوا لله أي اعمل بما في القرآن، والرسول أي استجب لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهديه أقواله وأفعاله وتقريراته، ما صح وثبت. ولا بد أن تتحرى الصحيح، لأن الصحيح دين، وغير الصحيح ليس بدين. ليس بدين. كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره وحي من عند الله. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. علمه جبريل، هو معلم الرسول صلى الله عليه وسلم، ورسولنا صلى الله عليه وسلم تعلم على يدي جبريل. استجيبوا لله وللرسول أي للكتاب والسنة. للكتاب والسنة، وهما اللذان قال عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين تركتي ميراثي من بعدي ما خلف مالا ولا خلف مناصب ولا خلف ذهبا ولا فضة، وإنما خلف في الناس، ترك ميراثه، ترك تركته. قال: تركت فيكم أمرين. لا أمرين أمر الله بهما باتباعهما، لن تضلوا بعدي أبدا ما دام الناس يستمسكون ويعملون بهما، ليسوا في ضلال ولن يقعوا في الضلال، معصومون ومحفوظون. لن تضلوا بعدي أبدا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، القرآن العظيم والسنة النبوية المطهرة الصحيحة. La louange tout entière est pour Allah, Seigneur de l'univers. Que la prière et la paix soient sur Mohammed, le dernier des prophètes et des envoyés, ainsi que sur sa famille et ses compagnons, sur ceux qui l'ont suivi et ceux qui le suivront, et cela jusqu'au jour dernier. Je témoigne que nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah, seul et sans associé. Et je témoigne que Mohammed est son serviteur dévoué, ainsi que son messager. Ainsi, dans le verset: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Ô vous les croyants, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la vraie vie. Et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur, et que c'est vers lui que vous serez rassemblés. Allah s'est adressé aux croyants, les gens de foi, en les interpellant par une noble exhortation. Puis il leur a ordonné une chose qui les réjouira dans cette vie d'ici-bas, ainsi que dans l'au-delà, s'ils la mettent en application. Une chose qui les comblera dans cette vie et après la mort, s'ils la mettent en pratique. Allah nous dit: ô vous les croyants, répondez à Allah et aux messagers. C'est un ordre d'Allah, le détenteur de tous les bienfaits, le roi des rois. Un ordre destiné à l'humanité tout entière, de manière générale, mais dirigé vers les croyants plus particulièrement.
car celui qui répond à l'appel d'Allah est forcément croyant. Et le croyant, c'est celui qui répond à l'appel d'Allah. La foi et le fait de répondre à l'appel d'Allah viennent ensemble. Ils sont liés par un rapport de réciprocité. Nul ne répond à l'appel d'Allah si ce n'est le croyant. Et le croyant, c'est celui qui répond à cet appel. Allah nous ordonne de répondre à son appel. Allah nous interpelle. Il nous ordonne de lui répondre ainsi qu'à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Répondre à l'appel signifie mettre en pratique le Coran, car le Coran, c'est la parole d'Allah. Allah ne s'est pas adressé à chacun de nous par la parole directement. Cependant, il nous a laissé un livre purifié, un noble livre, que le faux ne peut atteindre d'aucune manière que ce soit. Et Allah a protégé ce livre de toute falsification, et ce, jusqu'à ce que l'heure se lève, jusqu'au jour dernier. Et parmi tous ces livres saints, toutes ces paroles révélées, Allah le Tout-Puissant n'a jamais pris l'engagement de les préserver de la falsification, sauf pour le Coran. Et Allah nous informe dans le Coran: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. Sourate 15, verset 9. Allah n'avait pas pris l'engagement de préserver aucun de ces livres révélés de la falsification, ni la Torah, ni l'évangile, ni les psaumes, si ce n'est le Coran. Donc dans le verset, la parole répondez à Allah signifie mettre en pratique le Coran, tandis que répondre au prophète signifie suivre la voie, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ses paroles, ses actes, dans les choses qu'il a vu faire ou entendues chez ses compagnons et qu'il a acceptées. Et bien sûr, dans ce qui a été rapporté de lui de manière sûre et authentique. Et on doit rechercher l'authentique, car l'authentique fait partie de la religion, et ce qui n'est pas authentique n'appartient pas à la religion. Les paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ses actes, les choses qu'il a vu faire ou entendues chez ses compagnons et qu'il a acceptées, tout ceci fait partie de la révélation qui nous vient d'Allah le Très-Haut. Et ceci est confirmé par la parole d'Allah: وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné l'ange doté de la force prodigieuse. Sourate 53, versets 3, 4 et 5. C'est l'ange Jibril, alayhi salam, qui a enseigné au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui son enseignant. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a étudié auprès de l'ange Jibril, alayhi salam. Dans le verset, la parole « Répondez à Allah et au messager » signifie donc « Répondez, obéissez au Coran et à la Sunna ». Le Coran et la Sunna, ceux au sujet desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai laissé parmi vous deux choses, vous ne serez jamais égarés tant que vous vous y accrocherez: le livre d'Allah, le Coran, et ma Sunna. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé en héritage deux choses. Le chemin que l'on doit suivre après lui sont ces deux choses: le livre d'Allah et la tradition prophétique, Al-Qur'an wa Sunna. Il n'a pas laissé en héritage une fortune ou des postes honorifiques, ni de l'or, ni de l'argent. Au contraire, il nous a laissé en héritage deux choses qu'Allah nous a ordonné de suivre: le noble Coran et la Sunna purifiée. Et tant que les gens s'y accrocheront et les mettront en pratique, ils seront bien guidés, et l'égarement ne pourra les toucher. Tant que les gens s'y accrocheront et les mettront en application, ils seront préservés et protégés. من استجاب أصلح الله قلبه لذلك قال الله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يحيي ماذا؟ يحيي قلوبكم. القلوب تموت وتمرض. القلوب تموت وتمرض. وقال عبد الله بن المبارك
رحمه الله شيخ الإمام أحمد بن حنبل: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. فالقلوب تمرض، وقد يتطور الأمر إلى الموت بسبب المعاصي والذنوب. فالعاصي قلبه مريض أو ميت والذي لا يستجيب لله ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم قلبه ميت. وقال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، بين الإنسان وقلبه. نعم، قلوبنا نحن جميعا، من حضرها هنا وفي غير هذا المكان وفي كل مكان وفي كل زمان، القلوب كلها بيد الله عز وجل. القلوب كلها بين يدي الله، بين أصبعين من أصابع الرحمن، كقلب واحد يقلبها كيف شاء. فقلوبنا بيد مولانا سبحانه وتعالى. هذه القلوب قد يحول الله بينك وبين قلبك عقابا على عدم استجابتك للوحيين. فإذا استجبت فإن الله يحيي قلبك. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. وذكر الله الوحي، القرآن والسنة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ وهل تطمئن القلوب إلا بذكر الله؟ هل تطمئن القلوب بالمال، بالذهب، بالفضة، بالمراكز، بالمناصب؟ لا تطمئن القلوب إلا بالوحيين، الكتاب والسنة. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وهذا توعد، تهديد من الله. إذا ما استجبت سوف يحول الله بينك وبين قلبك، وإذا حال بينك وبين قلبك سترى الحق باطلا والباطل حقا، والسنة بدعة والبدعة سنة، وتموت في سبيل ذلك، وتتقرب بزعمك إلى الله، وفي الحقيقة أنت تتقرب إلى الشيطان. عقاب. لأن الله عز وجل يقول: فليحذر، تهديد من الله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة، أن يرى الأمور معكوسة منكوسة، الحق باطلا والباطل حقا، والسنة بدعة والبدعة سنة. فيقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. معذبون، الذين لا يستجيبون معذبون لأنهم ما استجابوا لله عز وجل ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم، فأحال الله بينهم وبين قلوبهم، فكانوا من أهل المعصية، من أهل الذنوب، وعاقبهم الله عز وجل في الآخرة بالنار. أيها الإخوة، نحن في الدنيا وغدا للآخرة، والله سبحانه وتعالى يقول لنا في دنيانا ويأمر رسوله أن يقول: وقل اعملوا، أي بالشرع، بالوحيين، الكتاب والسنة. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، يعني يوم الحشر، يوم القيامة، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أعمالكم معروضة على الله يوم القيامة، وسوف ترى، ويراها الرسول صلى الله عليه وسلم، ويراها المؤمنون ترى. ومن خالف سيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب أمتي لماذا الملائكة أخذتهم من حوضي ومنعتهم من الشرب يوم الظمأ الأكبر؟ فيقال له: إنك لتدري ماذا أحدثوا بعدك، ما استجابوا بعدك. فيقول: سحقا إلى السحيق، فيؤخذون إلى النار. العقلاء هم الذين يسمعون ويعملون، وليسوا بحاجة إلى كلام كثير. اعلموا أنكم ميتون، ثم مقبورون، ثم مبعوثون ومحشورون، ثم محاسبون. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي قلوبنا بالاستجابة
لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. Celui qui répond à l'appel d'Allah, Allah lui purifie son cœur. Car Allah nous dit يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. Répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la vraie vie. Et ce sont les cœurs qui sont revivifiés. Car les cœurs meurent et tombent malades. Les cœurs peuvent mourir ou tomber malades. À ce sujet, Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah, un des grands savants des premières générations, le cheikh de l'imam Ahmed, rahimahullah, a dit « J'ai constaté que les péchés entraînaient la mort du cœur et que le fait d'être plongé dans les péchés entraînait l'humiliation, le déshonneur, tandis que l'abandon des péchés donnait vie au cœur et il est meilleur pour toi de désobéir à ton âme. » Ainsi, les cœurs tombent malades suite aux désobéissances et aux péchés. Et tout ceci peut même conduire à la mort du cœur. Le désobéissant, son cœur est soit malade, soit mort. Le désobéissant, son cœur est soit malade, soit mort. Et celui qui ne répond pas à l'appel d'Allah, le Tout-Puissant, ni à celui du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est que son cœur est mort. Car Allah nous dit dans le verset « Et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur. » En effet, nos cœurs, les cœurs de tous ceux qui assistent avec nous ici, et même ailleurs dans tout autre endroit, et à toute époque, les cœurs dans leur intégralité sont tous dans la main d'Allah, le Tout-Puissant. Tous les cœurs sont dans les deux mains d'Allah. Allah détient les cœurs entre deux de ses doigts, comme s'il s'agissait d'un seul cœur. Et il les tourne, il les oriente comme il le souhaite. Ainsi, Allah, notre maître absolu, détient nos cœurs dans sa main, qu'il soit glorifié et exalté. Et celui qui refuse de répondre à l'appel d'Allah verra Allah s'interposer entre lui et son cœur, en guise de châtiment. Le châtiment pour avoir refusé le Coran et la Sunna, les deux sources de la révélation. Mais si tu réponds à l'appel d'Allah, alors Allah redonnera vie à ton cœur. Les croyants, ceux qui ont cru, leur cœur se tranquillise par le rappel d'Allah. Et le rappel d'Allah, al-dhikr, c'est les deux sources de la révélation, le Coran et la Sunna. Les cœurs ne se tranquillisent que par le rappel d'Allah. Et Allah nous dit à ce sujet الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent par le rappel d'Allah, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate 13, verset 28. Est-ce que les cœurs se tranquillisent par autre chose que le rappel d'Allah? Est-ce que les cœurs se tranquillisent par la richesse, l'or, l'argent, par les hautes positions sociales? Les cœurs ne se tranquillisent que par les deux sources de la révélation. Les cœurs ne se tranquillisent que par les deux sources de la révélation, le livre et la tradition, le Coran et la Sunna. Et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur. Ceci est une menace, une mise en garde sévère de la part d'Allah. Si tu ne réponds pas à l'appel d'Allah, alors Allah s'interposera entre toi et ton cœur. Et si Allah s'interpose entre toi et ton cœur, alors tu ne distingueras plus entre le vrai et le faux. Tu verras le vrai comme faux et le faux comme étant la vérité. Tu verras la sunna comme étant une innovation, et l'innovation sera pour toi la sunna et tu mourras dans cette voie. Tu croiras dans tes prétentions te rapprocher d'Allah, mais dans les faits, tu seras en train de te rapprocher de Shaitan, Satan, un véritable châtiment. Et Allah nous met en garde dans le Coran lorsqu'il dit فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة
أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Que ceux qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Sourate 24, verset 63. Que ceux qui s'opposent à son commandement, c'est-à-dire les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne, c'est-à-dire qu'ils voient les choses à l'envers, le vrai à la place du faux, le faux à la place du vrai, la sunna comme étant une innovation, et l'innovation comme étant la sunna, ou que ne les atteigne un châtiment douloureux, car ceux qui ne répondent pas à l'appel d'Allah subissent un châtiment. Ils subissent un châtiment car ils n'ont pas répondu à l'appel d'Allah, ni à celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah s'est interposé entre eux et leur cœur. Ils sont ainsi des gens désobéissants, plongés dans les péchés, et Allah les châtiera dans l'au-delà par le feu de l'enfer. Mes frères, nous sommes dans cette vie d'ici-bas, mais demain nous serons dans l'au-delà. Et concernant cette vie d'ici-bas, Allah nous a ordonné d'agir, et ce par l'intermédiaire de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Une mise en pratique de la législation islamique. Une mise en application du Coran et de la Sunna, les deux sources de la législation islamique. Allah nous dit dans le Coran: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. Et dit œuvrez, car Allah verra votre œuvre, c'est-à-dire au jour de la résurrection. Sourate 9, verset 105. Les actes seront exposés. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les verra, de même que les croyants. Les actes seront exposés. Quant à ceux qui s'opposent à la sunna au jour de la résurrection, après les grandes épreuves du jour du jugement, quand la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se réunira autour du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains parmi eux seront empêchés. Certains parmi eux seront empêchés et se verront interdire l'accès. Et ils seront repoussés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira: Ô Seigneur, ma communauté, pourquoi les anges leur empêchent-ils l'accès à mon bassin? Et pourquoi les empêchent-ils de boire en ce jour de grand rassemblement? Il lui sera répondu: Tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. C'est-à-dire, ils n'ont pas répondu à ton appel après ton départ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira alors: Éloignez-les, jusqu'à l'enfer dans lequel ils seront jetés. Les gens qui réfléchissent sont ceux qui sont dotés de raison, ceux qui écoutent puis mettent en application ce qu'ils ont entendu, et ils n'ont pas besoin que le discours se prolonge. Sachez que vous mourrez, puis vous serez enterrés, puis ressuscités et rassemblés, et on vous demandera des comptes. Omar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit: Juge-toi avant d'être jugé, et soupèse tes actions avant qu'elles ne soient soupesées en ta défaveur. Nous demandons à Allah le Tout-Puissant qu'il revivifie nos cœurs par le fait de répondre à son appel, ainsi qu'à celui de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.